Hi children, welcome to our channel. In this video, we are going to discuss 4 higher order thinking questions given in 4th lesson, that is refraction at curved surfaces. Here in this 38th day, we are going to discuss 4 questions. Simply you see complete video and you will get a good confidence on the concepts. But you must read the textbook thoroughly. Then only you get 10 by 10 grade points. Without knowing the concepts, you are not able to write question and answers correctly. To get 10 by 10 grade points, you must know the concepts very well. We are watching the videos according to our 100 days action plan. If you have any doubt, ask your teacher to clarify your doubt, or otherwise you simply comment on your doubt. I will explain everything in detail. Here in this video, we are going to discuss 4 questions, and these 4 questions are very important to get the complete concepts on lenses. Look here, we are going to discuss first question, that is a convex lens is made up of 3 different materials as shown in the figure. How many images does it form? Observe the figure carefully. This convex lens is made up of 3 different materials. We know that at the time of refraction, light bends at the point of contact of the 2 mediums. If you know the refraction, you can answer it easily. These 3 materials have different refractive indices. This convex lens is made up of 3 different materials, and we know that these 3 different materials have different refractive indices. If these 3 materials have same refractive index, then we will get only one image. Remember that if these 3 materials have same refractive indices, then you will get only a single image.
But here it is given three different materials and assuming that they have different refractive indices. Here these three materials are having three different refractive indices, so this lens forms three different images. Remember that these three different materials have different refractive indices, so we get three different images. Three images. Let us see second question. You have a lens, that means you have given a lens. Suggest an experiment to find out the focal length of the lens. Here, this is explained in the 35th video, 35th day video. You must watch 35th day video to get the answer for this question. Again and again it is not possible to explain. So, you watch the 35th day video. Here is third question. It is important question. Look the figure. The figure shows ray AB that has passed through a divergent lens. Construct the path of the ray up to the lens if the position of its foci is known. Observe this carefully. It is a diverging lens. That means concave lens. And the ray passed through this concave lens. This AB ray is emerging ray. In ray diagrams, you must remember that every emerging ray must be coming from focus. If the incident ray is parallel to the principal axis. Observe this carefully. AB ray is given. This is emerging ray. So, if you extend this backwards, it touches focus. That means it seems to be coming from focus. When will you get that such a emerging ray? If the incident ray is parallel to the principal axis. కొంతమందికి ఈ విధంగా చెప్తే అర్థం కాదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా మన మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగులో దీన్ని వివరించాలనుకున్నాను. ఇక్కడ AB అనేది ఎమర్జింగ్ రే. డైవర్జెంట్ లెన్స్ మీన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్. కాన్కేవ్ లెన్స్లో నుండి ఒక రే వెళ్ళి బయటికి వచ్చింది. AB is emerging ray. If you extend this backwards, దీన్ని పొడిగించినట్లయితే ఇక్కడ బ్యాక్వర్డ్స్కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అది ఫోకస్ దగ్గర టచ్ అయింది. ఇఫ్ ఇట్ టచెస్ ఫోకస్, దట్ మీన్స్ ద ఇన్సిడెంట్ రే మస్ట్ బి ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇది F దగ్గర టచ్ అయినట్లయితే, అంటే F దగ్గర నుండి వచ్చినట్లుగా ఉన్నట్లయితే
కంపల్సరీ దీని ఇన్సిడెంట్ రే తప్పకుండా ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని పాత్ డ్రా చేయమన్నప్పుడు ఈ విధంగా డ్రా చేయాలి. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఇక్కడ ఏని టచ్ అయ్యేటట్లు ఒక రే డ్రా చేయాలి. We have to draw a line ray parallel to the principal axis at A to meet at A. Understand? This is the third question. Observe carefully. Try to draw this ray diagram. Now let us see fourth question. Here is a figure. This figure shows a point light source and its image produced by a lens with an optical axis n1 and 2. Find the position of the lens and its foci using a ray diagram. Look here, n1 and n2 line is the principal axis. Observe this. And these two dots are given as object and image. We have to find the position of the lens and also focus. You must remember always these point source object and images are given at the one side of principal axis. It must belongs to convex lens. ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఒకవైపే రెండు ఈ డాట్స్ ఇచ్చినట్లయితే అది కాన్వెక్స్ లెన్స్ది అయి ఉంటుంది. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. అలాగే ఈ డాట్స్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి పైన ఒకటి క్రింద ఒకటి ఇచ్చినట్లయితే, ఇఫ్ వన్ డాట్ ఈస్ గివెన్ వన్ సైడ్ అండ్ అనదర్ ఈస్ గివెన్ అదర్ సైడ్, then also it belongs to convex lens. అప్పుడు కూడా కాన్వెక్స్ లెన్సే. సరే, అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. లుక్ హియర్, ఆబ్జెక్ట్ O. It is one side of the principal axis, and another one is also given, that is image of this object. It is also in the same side. We know that in the sixth position of convex lens, that means when we are drawing ray diagrams, we know that sixth position, that is an object is placed in between P and F. We will get a virtual image on the same side of the object. P కి F కి మధ్యలో మనం ఆబ్జెక్ట్ ఉంచినప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ని, విర్చువల్ ఇమేజ్ని ఆబ్జెక్ట్ సైడే ఫామ్ చేస్తుంది అని మనం రే డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకున్నాం. సరే, అది గుర్తున్నా లేకున్నా నేను సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇలా ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే యు మస్ట్ డ్రా ఏ రే passing these 2 points and intersecting the principal axis. We have to draw a line which intersects principal axis and passes through these 2 given points. ఈ 2 పాయింట్స్ గుండా వెళ్ళేటటువంటిది మరియు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఒక రే డ్రా చేయాలి.
మర్చిపోవద్దు. ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ నుండి ఇమేజ్ని కలిపే ఏ లైన్ అయినా సరే కంపల్సరీ ఆప్టిక్ సెంటర్ నుంచి వెళుతుంది. అంటే ఒకవేళ ఆబ్జెక్టు ఇటువైపు ఇచ్చి ఇమేజ్ ఇటువైపు ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఈ రెండింటిని కలిపేది ఎక్కడ మీట్ అవుతుందో, ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఆప్టిక్ సెంటర్ ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ మనం ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తూ ఒక రే డ్రా చేయాలి. ఇది ఎక్కడైతే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందో అక్కడ మనకు ఆప్టిక్ సెంటర్ ఉన్నట్లు, అక్కడ లెన్స్ ఉన్నట్లు. లెన్స్ ఇలా ఉంటుంది. మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి కాన్వెక్స్ లెన్స్ డ్రా చేసాం. దిస్ ఈజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద లెన్స్. తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనం రే డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు ఒక రేని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా డ్రా చేసుకునేవాళ్ళం. కంపల్సరీ ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక రే డయాగ్రామ్ రే ఒకటి మనం డ్రా చేసాం. చూడండి ఇక్కడ ఇది కంపల్సరీ ప్యారలల్గా డ్రా చేసిన రే ఎప్పుడు కూడా, అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి రే ఎప్పుడు కూడా ఫోకస్ గుండా వెళుతుంది. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఈ రే ఇక్కడ ఫోకస్ గుండా వెళ్ళాలి. అంటే ఈ ఇమేజ్ని తర్వాత ఈ ప్యారలల్ రే ఇక్కడ టచ్ చేసిన పాయింట్ని కలుపుతూ మనము ఒక రేని ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే అది ఎక్కడైతే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందో అక్కడ ఫోకస్ ఉన్నట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. మనము సింపుల్గా డ్రా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈ రెండు డాట్స్ కలుపుతూ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. అది ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ ఆప్టిక్ సెంటర్ ఉన్నట్లు, అక్కడే లెన్స్ ఉన్నట్లు. మళ్ళీ లెన్స్ పొజిషన్ తెలిసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఒక రే డ్రా చేయాలి. ఇది ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో అప్పుడు ఇమేజ్ మరియు ఈ పాయింట్ని కలుపుతూ మనం ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. అది ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతే అక్కడ ఫోకస్ ఉన్నట్లు. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో అడిగినటువంటి పొజిషన్ ఆఫ్ ది లెన్స్ వచ్చింది, ఫోకస్ వచ్చింది. సో ఇంకా దీన్ని ఈ విధంగా కూడా చూడవచ్చు మనం. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే తప్పనిసరిగా ఈ రెండు డాట్స్ ఎక్కడైనా ఇవ్వనియండి, ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు ఇచ్చినా కూడా, అంటే పాయింట్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ ఆర్ పాయింట్ సైజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లా ఇచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ ఆ రెండింటిని టచ్ చేస్తూ, అంటే జాయిన్ ఆ రెండు కలిసే విధంగా we have to draw a line passing through those 2 points and intersect the principal axis. ఎక్కడైతే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ మనకి ఆప్టిక్ సెంటర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద లెన్స్. అది లెన్స్ యొక్క పొజిషన్. తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక రేని డ్రా చేస్తాం. అది లెన్స్ని ఎక్కడ టచ్ చేస్తుందో ఆ పాయింట్ ప్లస్ ఇమేజ్ యొక్క పాయింట్, ఈ రెండింటిని కలుపుతూ మనము మరొక రేని డ్రా చేయాలి. అది ఎక్కడైతే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ని టచ్ చేస్తుందో అది దాని యొక్క ఫోకస్ అన్నమాట. మీ అందరికీ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను. సమయాభావం వల్ల రోజు ఇంగ్లీష్ మీడియం వీడియోలని అందించలేకపోతున్నాను. వీలున్నప్పుడల్లా తప్పనిసరిగా మన 100 days యాక్షన్ ప్లాన్లో మీ అందరికీ ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా త్వరలోనే ఇప్పటివరకు జరిగిన అన్ని వీడియోల్ని అందిస్తాను. అప్పటి వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులు కొంచెం ఓపికతో ఈ ఛానల్లో ఉన్న వీడియోలను చూడగలరని కోరుకుంటున్నాను. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి ఆదిత్య ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.